So good morning. I am GT Hegde. I am handling with the subject environmental science. This environmental science, which includes the total marks in the examination is 50 and duration is one and a half hours. So out of 50 marks, 10 marks is meant for IA marks, internal assessment. It may be checking the notes or maybe some test unit test type, it may be whatever, it is not cleared this year. So 40 marks out, the remaining 40 marks for the SEM exam for the SEM exam. So this distribution of 40 marks may be like this. It is not clear, it is not actually, we have not received actually description for this. However, we are assuming like this, the distribution may be like this: 2 marks into 5 questions, maybe 10 marks. 5 into 4, 20 marks. This 20 marks, 5 into 4, 20 marks, and last is the question is 10 into 1, 10 question. It may be one full question or it may be a multiple choice question also is possible. In 2 marks question, short define what is environment, what is ecology, what is the main what is sustainable technology, or what is like that. The question may be occur like this. Next, or next is 5 into 4. 5 into 4 means each question. So actually, you have to answer not 5 questions. You have to answer 4 questions. 4 questions, 5 marks each. It may be, it may consists of 2 into 2, 4 marks. You have to write. No, sorry, 5 marks. 5 marks means each question. It may contain short notes or some definitions. Also it may include subdivision questions will be there, but the last question, the 10 marks, it is only one full question. In the first question is out of 5, out of 5 means you have to, you are given say 7 questions. Here you have to answer 4 questions, maybe 5 questions may be there. The distribution may be like this, not exactly, but the that is sure. 50 marks total, and multiple also will be there, choice question will be there. I don't know how they do that. So far actually it was full 40 marks was multiple choice question. It was earlier, it was multiple choice questions, but this year it is changed, pattern is changed. The distribution is like this according to the present rule of this university. Next is I am dealing with, as I said, the environment science. Before that, environment science. So what is environment? Environment is our surroundings. This includes living and non-living things around us. So environment is surroundings. Surroundings means what you see around the surround, means around you, what you see the things. Somebody say that I am seeing the town. Somebody say I am seeing the big pond or lake, or I am seeing the very nice beautiful forest. One may say that. One may say that I am living on the bank of say river. One may say I am in front of my house, maybe seashore, maybe there. So so if you ask different type of peoples, they will ask different. So whatever you see around you, that is called environment. Whatever you see around you, it may be people, it may be things, it may be living and non-living things. Next, so concept of environment. Environment is like this. So living organisms. So you see at the center you see human. Human is actually surrounded by this water, air, soil and materials, because the basic needs. What are the basic needs? Basic needs is
air, water, and shelter. These are the main things to uh, live in on the earth for the human beings. ನಿಮಗೆ ನೀರು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ, ಶುದ್ಧ ಏರ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಏರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್. ಸಾಯಿಲ್ ಬೇಕು. ವೈ ಸಾಯಿಲ್ ಈಸ್, ಮಣ್ಣನ್ನು ತಿಂತೀರಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಸಾಯಿಲ್ ಟು ಗ್ರೋ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. ಟು ಗ್ರೋ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಗುಡ್ ಸಾಯಿಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ವಾಂಟ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ವಾಟರ್, ಏರ್, ವಾಟರ್, ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಯಿಲ್ ಹೀಗಿದೆ. ಇದು ಸುತ್ತಲ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏನಿದೆ, ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇದೆ. ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಸುತ್ತಲೂ ಸೆಂಟ್ರದಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬೇಕು ಅಂತ. ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಯಾವುದದು? ಟ್ರೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟ್ರೀಸ್, ಎನಿಮಲ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಈಸ್ surrounding by this. He is essential for him. Without water, without air, without soil, without materials, and without living organisms, human beings cannot survive. That is the main idea of environment. Now, what is environment? So in sentence, the living components. Living components ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಜೀವಿರುವಂತಹದ್ದು, ಜೀವ ಬರುವಂತಹದ್ದು, ಜೀವ ತರುವಂತಹದ್ದು ಆರ್ ಜರ್ಮ್ಸ್. ಜರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಮೀನ್ಸ್ ಸೀಡ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಆರ್ ಗ್ರೇನ್. ಗ್ರೇನ್ ಅಂದರೆ ಕಾಳು. ನೀವು ಈಗ ಮಗೆ ಬೀಜ ಅಂತಿರಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೀಡ್. ಸವತೆ ಬೀಜ ಇರ್ಬೋದು, ಗೋವೆ ಬೀಜ ಇರ್ಬೋದು, ಹರಿವೆ ಬೀಜ ಇರ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದಂತ. ಹೂವಿನ ಗಿಡ ಕೆಲವು ಸೀಡ್ ಬರ್ತದೆ, ಕೆಲವು ಟೊಂಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಬ್ರಾಂಚಸ್, ಬಿಡಿ, ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್, ದಟ್ ಜರ್ಮ್ಸ್. ಯಾಕೆವು? ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್, ಗಿಡಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಭಾಳ ಇದೆ. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗಿಡ, ಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಸ್ ಮೇನ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೀಸ್, ಶ್ರಬ್ಸ್, ಹರ್ಬ್ಸ್. ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿರ್ಬೋದು ಮೊದಲು ಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ. ಟ್ರೀಸು, ಶ್ರಬ್ಸು, ಹರ್ಬ್ಸು ಇದೆ. ಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಗೇನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇದೆ. ಟಾಲ್ ಟ್ರೀಸ್, ಮೀಡಿಯಮ್ ಟ್ರೀಸ್, ಶಾರ್ಟ್ ಟ್ರೀಸ್, and then shrub. Shrub is a different category. And herb and lianas. Lianas means this is independent lianas, ಕೆಲವು ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಲಯನಾಸ್, ಕೆಲವು ಎಂಟ್ಯಾಂಗಲ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈಗ ನೀವು ಬಳ್ಳಿ, ಲಯನಾಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಳ್ಳಿ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡರೇ ಬರ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಬಳ್ಳಿಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಕೆಲವು ಬಳ್ಳಿಗಳು ಮರಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ, ಗಿಡಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಎನಿಮಲ್ಸ್. Animals means you have seen a lot of animals. You have seen different type of animals. And people ಅಂತೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಯಾವ್ಯಾವ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಆಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಟು ದಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದೇ ಬಾರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿವ್. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಡೆ? ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಟು ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ದೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ದೇ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, they will make use of the environment, and they will, and hence they live on the earth. And the new generation or the born of new things, maybe seed, maybe new plants, and the people also, the future generation. These are all the due to the environment. He is living with environment. So he is living in the environment. Next, non-living components. Living and is see in the first set, living components are germs and plants. All the plants also non-living components. First ಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಲಿವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅರೌಂಡ್ ಅಸ್ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಸುತ್ತ ಏನೇನಿದೆಯೋ ಈಗ. What is non-living things? Non-living components of environment are land, non-living, water and air. It is our basic life, supports the system since it provides the air to breathe. ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಉಸಿರಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ ಬೇಕು. The water we drink, ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರು ಬೇಕು. The food we eat, ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ? By land. By growing the crops on the land we get the food, good food.
if it is land is fertile or unpolluted, and the land we live, land live we shelter means ನಮಗೆ ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ಮನೆ ಬೇಕು, ಮನೆಗೇನು ಬೇಕು, ಭೂಮಿನೇ ಬೇಕು, ಅದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ and human made phenomena. So this is the some pictures are there. Environment, this is a good forest, this is the river side. The trees you find, the conifer forest also is there. Your next is you see here the falls also you find. This is the source of actually environment. And this also here one more is fourth one is this is greenland or grassland along with plain area and scenery. Next, this is the man-made environment. So the natural environment is made by the human beings like this. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದು ಏನೇನೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರಾಶಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೀತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ, ಹೊಳೆಯಿಂದ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೊಳೆ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ರಿವರ್ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ದ ರಿವರ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ದ ಸಿಟಿ, ಬಿಗ್ ಸಿಟಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದೀಸ್, ಇವಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಭಾಳ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಸಿ ಅರೌಂಡ್ ಯು, ದಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಏನೇನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಯೂಸ್ ಬೈ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ there may be the impact on the environment. What are the impacts is pollution. So pollution ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, which the pollution means impacting or the natural functioning, abnormal, sorry. So for the pollution and soil erosion, pesticides, waste disposal. Adverse effect on natural function is the pollution. Adverse effect ಅಂದರೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಗಾಳಿ ಬೇಕು. ಶುದ್ಧವಾದ ಗಾಳಿ ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ಶುದ್ಧವಾದ ಗಾಳಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಉಸಿರಾಟ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಟದಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರ್ಬೋದು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ, ಕೆಟ್ಟ ಹವೆಯಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಏರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ಸೌಂಡ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೌಂಡ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಭಾಳ ಸೌಂಡಿಂದ ಕಿವಿನೂ ಕೆಪ್ಪಾಗ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸಾಯಿಲ್ ಇರೋಷನ್. ಸಾಯಿಲ್ ಇರೋಷನ್ ಅಂದರೆ ಬೈ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಈ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಏನಾಗ್ತದೆ ಕಡೆ ಫರ್ಟೈಲ್ ಸಾಯಿಲ್ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಫರ್ಟೈಲ್ ಸಾಯಿಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಯು ಕಾಂಟ್ ಗ್ರೋ ದ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್. ವೇಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ನೋಡಿ ಈಗೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಯಾವ ಥರ ಆಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಡ್ಯೂ ಟು the use of environment by the human beings. So how the efforts to combat these problems. Now how to do that? So environment is totally what you can say is aggregate of physical, chemical, biological and social components on earth which are capable of causing direct or indirect effects with a short and long term on living and non-living things and their interactions and attractives. Based on this, environment is defined as. So define environment ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದು ಬರಿಬಹುದು. Environment is defined as the sum of total of water, air and land and ಅದು ಅಂತಾಗಿದೆ, and ಆಗಬೇಕು, and the interrelationship that exists among them and with the human beings, other living organisms and materials. So based on this is a sum of, what is the sum of this? Water, air, land and interrelationship that exists among them. ನೋಡಿ ಈಗ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ವಾಟರು, ಏರು, ಲ್ಯಾಂಡು. ಈಗ ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕು, ಫಾರೆಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಕು. ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮರಗಳಿರಬೇಕು, ಗಿಡಗಳಿರಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಮಗೇನಾಗ್ತದೆ ಏರ್, ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸೇರೋದು. ಈಗ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಡೇ ಟೈಮ್, ಹೌದಾ, ಇವು ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕು. ಫಾರೆಸ್ಟಿಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಕು, ಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನೀರು ಬೇಕು, ನೀರನ್ನು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡು, ಏರು, ಇಂಟರ್ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದರೆ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀರು ಶೇಖರಣೆ ಆಗ್ತದೆ, ಇರ್ತದೆ, ಬೇರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ
These are the interrelationship that exist among them. These are the and with the human beings, other living organisms and materials. So next is the first unit is, as I said earlier, the first unit is environmental studies. I have already shown this in the first slide. I have shown the first unit is environmental studies. So what is environmental studies now? Environmental studies, now you have learnt about what is environment. Now environmental studies. So environmental studies deals with every issue that affects an organism living on the earth. So it is an applied science as it seeks practical answers to making human civilization, nodi, to making human civilization sustainable on the earth finite resources. So it is applied science. Environmental study ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ರೆ every issue that affects the organism on living on the earth. So it affects means, as I said, ಈಗ ನೋಡಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇದೆ ಆನ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್. ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮೇ, ಗಿಡಗಳು ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಮಣ್ಣಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಇರೋಷನ್ ಆಗಲಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇದನ್ನು ಸೊ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಸಸ್ಟೇಬಲ್ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್ಸ್ ಫೈನೈಟ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಸೊ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್, ಸುಸ್ಥಿರ ಬಳಕೆಯಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು. ಆ ಥರ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಹ್ಯೂಮನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್. ಮಾನವರಿಗೆ ನಾಗರಿಕತೆ ಬೇಕು. ಆ ಥರ ನಾವು ಹಾಳು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ನಾಗರಿಕತೆ ಬೇಕು. ಆ ನಾಗರಿಕತೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಈಗ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಭಿಯಾನ ಮಾಡೋದೇ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ಸೊ multidisciplinary nature of environmental studies. Now you learned environmental studies. Now multidisciplinary. What is a multidisciplinary? So the study of environmental components is multidisciplinary. So not in the single branch. It includes several branches, all branches. So what are those? Since it includes all disciplinaries such as it may be science, humanities, commerce, meteorology, climatology means climate, meteorology means related to atmosphere, particularly the weather condition, polluted air ಅಂತ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಮೆಟರಾಲಜಿ ಅಥವಾ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಜಾಗ್ರಫಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರೀಸ್, ಸೈನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೀಸ್ ಬೇಕು, ಕಾಮರ್ಸ್ ಬೇಕು, ಮೆಟೀರಿಯಾಲಜಿ ಬೇಕು, ಕ್ಲೈಮೇಟಾಲಜಿ ಬೇಕು, geography and other disciplines. Environmental studies is a multidisciplinary program created to promote the study of our natural surroundings. So promote ಮಾಡಬೇಕು, ಸುಸ್ಥಿರ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್. So that is called the environmental studies. Further, so environmental studies, see the basic applied studies. What are the studies? See, physical science is there, life science is there, mathematics is there. So management awareness all together ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದೇ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ಲೈಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಬರ್ತದೆ? ಬಯಾಲಜಿ, ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ, ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಈಗ ಲೈಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಬಯಾಲಜಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಜೀವ ಸಸ್ಯಗಳು. ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬೇಕು. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬೇಕು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬೇಕು? ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅವರೇ ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದ because human being is the living organism, or living organisms include the environment. So biochemistry is needed. Microbiology small plants, herbs ಇದೆಲ್ಲ ಇದಾಗ್ಬೋದು. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನೂ ಬೇಕು. ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದೆ. ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಿದೆ? ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕಸಿ ಮಾಡೋದು ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಹಾರ್ಟ್ ಕಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಿಡ್ನಿ ಕಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಅರ್ತ್ ಸೈನ್ಸ್, atmospheric science, oceanography related to sea, geography, etc. These are the physical sciences. And mathematics, statistics, and these are the basic. These two are basic sciences. This is the modeling. Mathematics, statistics, computer science. So mathematics ಯಾಕೆ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ? ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ, ಇಕನಾಮಿಕ್ಸು ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ಐಡಿಯಾವನ್ನು, ಈಗ ಇಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಇಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಐಡಿಯಾವನ್ನು
ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಏನು ಬೇಕು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಥವಾ ಅದರ ಕಾಂಪಿಟೇಷನಿಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಬೇಕು. ಐಡಿಯಾ ಯಾವುದು ಬೇಕು ಅಥವಾ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವುದು ಬೇಕು, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸಿನ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಕು. ಮೇನ್ ಐಡಿಯಾ ಯಾವುದು, ಸೊ ಫಾರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಇಸ್ ಟು ದ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್. ದೆನ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಸೊ ನ್ಯಾನೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, these are all the concerned with the environmental studies. Next, management awareness. So economics, sociology, law, education, management, mass communication, etc. all the environmental studies. So economics antu so related to economy of the nation. Social means social in in society, ಸ್ಟಡಿಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಸ್ಟಡಿಯನ್ನು ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೇ. ಸೊ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ಆಲ್ಸೋ ಲಾ ಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ರೂಲ್ಸನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಡಿಬಾರ್ದು, ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಲಾ ಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಸಣ್ಣ ಇರುವಾಗಲೇ ಹೇಳಬೇಕು, ತಮ್ಮ ಗಿಡವನ್ನು ಕಡಿಬಾರ್ದು, ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಗಿಡ ಕಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಗಾಳಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಶುದ್ಧ ನೀರು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬೇಕು. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಒಬ್ಬ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಮಾಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಟಿ ವಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನೇ, ಟಿ ವಿ ರೇಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ದೇ ಆರ್ ದ ಮಲ್ಟಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ನಲ್ಲಿ. ಯಾವುದು ಮಲ್ಟಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ so human population and environment. These are the basic aspects of environmental studies which have the direct relevance to every section of the society. It is relevant. Next is life science also includes including botany, zoology, microbiology, genetics, biochemistry, biotechnology help in understanding the biotic components and their interactions. Next is physical and chemical structure of the biotic components. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಸಾಯಿಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು, ಮಣ್ಣು ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಸೊ ಸಾಯಿಲ್ ಇರೋಷನ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಬಯೋಟಿಕ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಇದೆಯಾ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕಿತ್ತು ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸೊ ದ ರೇಷಿಯೋ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವುದು NPK ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಸಾಯಿಲ್ನಲ್ಲಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಕು, ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಫ್ ದ ಬಯೋಟಿಕ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಫ್ಲೋ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಷನೋಗ್ರಫಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸಸ್, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನ ಐಡಿಯಾ ಬೇಕು, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬೇಕು, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಓಷನೋಗ್ರಫಿ ಬೇಕು. ಸೊ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸರ್ವ್ ಆಸ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಆಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಇದೆ. ಆಗ ನಾವು ಚಿತ್ರ ತೋರಿಸಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಅದು ಮೇನ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಕಂಬೈಂಡ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿ and mass communication provides the input for dealing with the socio-economic aspects associated with the various development activities. A synthetic with environmental engineering, civil engineering and chemical engineering form the basis for various technologies dealing with the control of environmental pollution, waste treatment, water treatment, water irbodu, ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು, materials ಇರ್ಬೋದು. So development of cleaner technologies that are important for the protection of environment. Environmental laws provide the tools for effective management and protection of environment. ಇದು ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇದೆಲ್ಲ. ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಲಾ ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಬಾರ್ದು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ರೂಲ್ ಮಾಡಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ದ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ಇದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನೋಡುವ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್ ಟುಡೇ.